तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है। सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ, संसार के अंत तक साथ रहने वाला
सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए। भरपूर जीवन तेरे लिए। આ સમયે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનીએ છીએ આજના સુંદર દિવસના માટે। આજની સાંજની બાઇબલ સ્ટડીમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આપ સૌનો પ્રેમથી આવકાર કરું છું અને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું। આ સમયે સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસીસના માન્ય બિશપ સાહેબ તેમજ ટેકનિકલ ટીમનો આ સમયે આભાર માનું છું। અને આવા આ સમયે આપણે બાઇબલ સ્ટડીમાં જોડાઈએ અને પ્રભુનું વચન વાંચીએ। નવા કરાર વિભાગમાંથી પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 10મો અધ્યાય અને 1 થી લઈને 8 કલમ સુધી પ્રભુનું વચન આ પ્રમાણે આપણને જણાવે છે। હવે કૈસરિયામાં કોર્નેલિયસ નામે એક માણસ ઇટાલિયન નામે ઓળખાતી પલટણનો સુબેદાર હતો। તે ધાર્મિક હતો અને તે તથા તેના ઘરના સગળા માણસો પણ દેવનો ભય રાખતા। તે લોકોને ઘણા દાન આપતો અને નિત્ય દેવની પ્રાર્થના કરતો હતો। તેણે એક દિવસ બપોરે આશરે 3 વાગે દર્શનમાં દેવના એક દૂતને પોતાની પાસે આવતો તથા પોતાને એક કોર્નેલિયસ એમ કહેતો પ્રત્યક્ષ દીઠો। ત્યારે એકી નજરે તેનું સામું જોઈ રહીને તથા ભયભીત થઈને તેણે કહ્યું કે પ્રભુ શું છે? તેણે તેને કહ્યું કે તારી પ્રાર્થનાઓ તથા તારા દાન દેવની આગળ યાદગીરીને સારું પહોંચ્યા છે। હવે તું યાફામાં માણસો મોકલીને સિમોન, જેનું બીજું નામ પિત્તર છે, તેને તેડાવ। સિમોન ચમાને ત્યાં તે ઉતર્યો છે। તેનું ઘર સમુદ્રને કાંઠે છે। જે જૂતે તેની સાથે વાત કરી હતી
તેના ગયા પછી તેણે પોતાના ઘરના ચાકરોમાંના બેને તથા જેઓ જાતું તૈનાતમાં રહેતા હતા તેઓમાંના એક ધાર્મિક સિપાહીને બોલાવ્યા અને તેણે તેઓને બધી વાત કહી સંભળાવી અને તેઓ યાફા મોકલ્યા. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રભુ, આ સમયે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, કેમ કે તમે અમારા ઉત્તમ અને મહાન ઈશ્વર છો અને પ્રભુ તમે મારા રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ એવા ઈશ્વર તમે અમને મળ્યા છો. અને આજના સુંદર દિવસ માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમારી ઈચ્છાની યોજનામાં પ્રભુ અમને આજનો દિવસ આપ્યો અને પ્રભુ આ સમય અમે સર્વ સાંજની વેળાએ પ્રભુ અમે તમારા શરણોમાં આવીએ છીએ અને પ્રભુ અમે બાઇબલ સ્ટડીમાં સાથે મળીને જોડાઈએ. ત્યારે પ્રભુ તમે અમને સર્વને તમારી કૃપા આપો, તમારું જ્ઞાન બુદ્ધિને ડાપણ આપો અને આ સમય મારા માટે પુષ્કળ આશીર્વાદનું કારણ બનાવજો. મહાન મહિમા ગૌરવ તમને આપતા પ્રાર્થના ઉદ્ધારકર્તા પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમે સાંભળો, સ્વીકાર અને માન્ય કરો. આમેન. આ સમયે છે પ્રભુનું વચન વાંચવામાં આવ્યું નવા કરારમાંથી પ્રેરિતોના કૃત્યો તેનો 10મો અધ્યાય અને 1 થી લઈને 8 કલમ સુધી. આજે આપણે જે શીખવાના છે તેમાંથી કોર્નેલિયસના જીવન સંબંધી આજે આપણે વિચાર કરવાના છે. અને જે કોર્નેલિયસના વિશે આપણે જોઈએ તો એક ઉત્તમ અને નમૂનો આપનારું, સાક્ષી આપનારું એવું આ પાત્ર છે અને આજે તેના સંબંધી આપણે વિચાર કરીશું. જ્યારે આપણે પ્રેરિતોના કૃત્યો ધ્યાનથી તેનું વાંચન કરીએ છીએ ત્યારે શરૂઆતની છે મંડળી છે અને મંડળી પર ભારે સતાવણી થાય છે અને જોઈએ છે કે મંડળી વિખેરાઈ જાય છે અને ત્યારબાદ શાઉલનું બદલાણ થાય છે અને શાઉલનું બદલાણ થયા પછી 9મા અધ્યાય પછી આપણે જે જોઈએ છે કે 2 એવા બનાવ બને છે અને 2 સાજાપણા થયેલા આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને ત્યારબાદ 10મા અધ્યાયમાં એક કોર્નેલિયસ વિશે લખવામાં આવ્યું છે. જ્યારે આપણે જોઈએ છે કે પ્રથમ સુવાર્તા એ યહૂદીઓને માટે હતી, પણ અહીંયા જોઈએ છે કે એ બિન યહૂદીઓને માટે અહીંયા સુવાર્તાનું દ્વાર ખુલ્લું થાય છે અને એમાં અહીંયા કોર્નેલિયસની વાત કરવામાં આવી છે. જ્યારે આપણે પ્રભુનું વચન જ્યારે ધ્યાનથી વાંચીએ છીએ ત્યારે કોર્નેલિયસ વિશે આપણે જોઈશું. ત્યારે આજે આપણે જે જોવાના છે કે આત્મિક માણસની નિશાનીઓ. હું તમને એક ઉદાહરણ કહીશ. આફ્રિકાના એક મહાન બિશપ સાહેબ જેઓ થઈ ગયા અને તેઓ સ્કૂલ ચલાવતા હતા. આ સ્કૂલમાં એક છોકરો હતો, એ બહુ તોફાની હતો અને તેમને કહેવામાં આવ્યું, સમજાવવામાં આવ્યો અને છોકરો સમજ્યો નહીં. પણ આ તોફાનીમાં આ છોકરાએ આ બિશપ સાહેબને થપ્પડ મારી હતી અને બિશપ સાહેબ કશું બોલ્યા નહીં અને ત્યાંથી ખસી ગયા, પોતાના રૂમમાં જતા રહ્યા. અને થોડા વર્ષો પછી બિશપ સાહેબ જોડે એક સંદેશો પહોંચે છે અને કહેવામાં આવે છે કે એ મરણ પથારીમાં હતો અને મરણ પથારીમાં મરણ પહેલા તે બાપ્તિસ્મા લેવા માંગતો હતો. ત્યારે હવે આ બિશપ સાહેબ છે એ ત્યાં જાય છે અને પછી કહે છે કે હું તારું નામ શું પાડું? ત્યારે તે વ્યક્તિ એવું કહે છે કે મારું નામ જ્હોન સેલ્વિન પાડો. એટલે અહીંયા કહેવાનો મતલબ એ કે જ્યારે તેણે એ થપ્પડ મારી હતી ત્યારે તે કહે છે કે મને એક ખરેખર પ્રભુ ખ્રિસ્ત શું છે, કોણ છે એની મને પારખ થઈ છે. આજે આપણે કોર્નેલિયસનું એવું જ એક પાત્ર છે એ સંબંધે આપણે જોઈશું અને કોર્નેલિયસના જીવનમાં અમુક બાબતો આપણને જોવા મળે છે. અને કોર્નેલિયસ વિશે આપણે જોઈએ છે તો બહુ સારી બાબતો તેના માટે લખવામાં આવી છે અને તેના જીવન પરથી આપણે 4 બાબતો જોઈશું. એમાં જે પહેલી બાબત છે પ્રભુના ભયમાં જીવન જીવનાર. જ્યારે અહીંયા આપણે પ્રભુનું વચન વાંચીએ છીએ ત્યારે ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે કે એ પ્રભુના ભયમાં જીવન જીવતો હતો, પ્રભુના ભયમાં જીવન જીવે છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે કોર્નેલિયસ વિશે કોર્નેલિયસ એ એક સુબેદાર હતો અને તેના હાથ નીચે ઘણા બધા લોકો કામ કરતા હતા અને એ બિન યહૂદી હતો અને જોઈએ છે કે એ ઈશ્વરને પૂરી ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાના માટે એ પ્રયત્ન કરતો હતો.
અને એના વિશે જોઈએ તો ઘણો બધો માન સન્માન વાળો માણસ છે, બહુ પ્રચલિત એવો આ વ્યક્તિ, અને લોકોમાં તેની સારી ઓળખ હતી અને ઘણા બધા લોકો તેને જાણતા હતા. અને કર્નેલિયસ વિશે જોઈએ છે કે ઘણી સારી સાક્ષી હતી, અને તે વિશે કર્નેલિયસ પોતે જોઈએ છે કે એ દેવનું ભય રાખતો હતો, અને એ પોતે તો દેવનું ભય રાખતો હતો, સાથે સાથે તેનું કુટુંબ પણ દેવનું ભય રાખે છે. જ્યારે આપણે પ્રભુનું વચન જોઈએ છે કે હું અને મારા ઘરના તો યહોવાની જ સેવા કરીશું, એવું જ કદાચ આ કર્નેલિયસ પોતાના કુટુંબને શીખવતો હશે. આપણે જોઈએ છે કે ભય હોવું એ બહુ જરૂરી છે. જ્યારે મારા તમારા જીવનમાં ભય હોવું બહુ જરૂરી છે. ભય વગરનું જીવન એ કશું કામનું નથી. મારા જીવનમાં ભય બહુ જરૂરનું છે, અને ભયવાળું જીવન જીવવું એ આજના સમયમાં મારા માટે બહુ જ જરૂરી બને છે. દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ છે કે એક શિક્ષિત સ્ત્રીની વાત કરીએ, અને એ બાળક સાહેબની જોડે વાતચીત કરે છે અને કહે છે કે હું મારા બાળકને ખ્રિસ્તી શિક્ષણમાં આગળ લઈ જતી નથી, હું કશું શીખવાડતી નથી. ત્યારે બાળક સાહેબ તેની સાથે વાતચીત કરે છે અને કહે છે કે તમારા બાળકની ઉંમર કેટલી છે? ત્યારે તે સ્ત્રી જવાબ આપે છે કે 14 વર્ષ છે. અને સ્ત્રીએ સાથે વાત કરતા કહે છે કે તમારું બાળક ચોરી કરશે ત્યારે તમે શું કરશો? ત્યારે તે કહે છે કે હું એ ચલાવી નહીં લઉં, હું એ સહન ન કરી શકું. ત્યારે તેના ચહેરા પર એ ભય છવાતો આપણને જોવા મળે છે. એના ચહેરા પર ભય છવાઈ જાય છે. જ્યારે પ્રભુના ભય વગર જ્યારે જીવન જીવતા હોય ત્યારે આ બાળકને જ્યારે શિક્ષણ આપવામાં નહીં આવે, પ્રભુના ભયમાં ઉછેરવામાં નહીં આવે, ત્યારે બહુ જ તકલીફ બની શકે છે. વાલાઓ, ખાસ વિચારવાની જરૂર છે કે પ્રભુના ભયમાં જીવન જીવવું. કર્નેલિયસના જીવન સંબંધિત જોઈએ છે કે તે પોતે ભયમાં જીવન જીવે છે અને પોતાના કુટુંબને ભયમાં જીવન જીવતા શીખવાડે છે. કર્નેલિયસના જીવન પરથી બીજી બાબત આપણને જે જોવા મળે છે એ તો પુષ્કળ દાન ધર્મ કરનાર વ્યક્તિની જોઈએ છે કે પુષ્કળ દાન ધર્મ કરે છે. અને એના જીવન પરથી જે બીજી બાબત જે આપણે જોઈએ છે કે પુષ્કળ દાન ધર્મ કરે છે. આપણે બાઇબલમાં વાંચીએ છીએ, ઘણી બધી જગ્યાએ દાન ધર્મ વિશે લખવામાં આવ્યું છે, પણ આજે અહીંયા કર્નેલિયસ વિશે કહેવામાં આવે છે કે પુષ્કળ દાન ધર્મ કરનાર. એ બહુ જ અર્પણો કરતો હતો. જેમને જરૂરિયાત હોય એ સર્વને તે જરૂરિયાત પૂરી કરતો અને મદદરૂપ બનતો હતો. દાન આપવું એ ખરેખર જોઈએ છે કે એ આત્મિક વ્યક્તિની નિશાની છે. અને દાન આપવા બાબતે બહુ સ્પષ્ટ લખવામાં આવ્યું છે કે આપો તો તમને અપાશે. આપણે શરૂઆતથી જ આપવાની બાબત બાઇબલમાં જોઈ શકીએ છીએ, અને આ સાચા ખ્રિસ્તી વ્યક્તિની નિશાની છે, આત્મિક વ્યક્તિની નિશાની છે. અને આ કર્નેલિયસ વિશે આપણે જોઈએ છે કે એ આત્મિક નિશાની આપણે જોઈ શકીએ કે પુષ્કળ દાન ધર્મ કરનાર, અને બીજાને પ્રત્યે એના પ્રત્યે લાગણી, પ્રેમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને એના વિશે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણા લોકો એના વિશે સારી સાક્ષી આપતા હતા. જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે મારા તમારા જીવનમાં પુષ્કળ પ્રભુ આશીર્વાદો આપે છે, નોકરી ધંધો આપે છે, નોકરી આપે છે, રોજગાર આપે છે, પશુપાલન વગેરે ઘણી બધી બાબતો પ્રભુ મને તેમને એ આશીર્વાદ રૂપે આપે છે. તો આજે આપણે વિચાર કરીએ કે મને ને તમને પ્રભુ જે આશીર્વાદો આપે છે એમાંથી આપણે પ્રભુની પાસે કેટલું લાવીએ છીએ. આપણે ઘણીવાર જે દશાંશ છે પ્રભુને આપવાનું હોય છે ત્યારે આપણે ઘણીવાર આનાકાની કરીએ છીએ. પ્રભુ આપણને ફરજ પાડે છે કે મારે આ આપવું જ જોઈએ, પણ આપણે એ કરતા નથી. ઘણા લોકો એવું કરે છે કે તેનો સંગ્રહ કરે છે, અને સંગ્રહ કરે છે નહીં તો પોતાને માટે નહીં બીજાને માટે તેનો ઉપયોગ કરતા નથી. ત્યારે શું થાય છે, એ ખોટું વેડફાઈ જાય છે. હું તમને એક ઉદાહરણ કહીશ. એક ધનવંત અને સજ્જન, બહુ જ સારા મિત્રો, અને તેઓ બહુ ગાઢ મિત્ર
સાથે ઉઠતા હતા, બેસતા હતા, બધી જ રીતે તેઓ એક બહુ ગાઢ મિત્ર હતા. અને પછી તેઓ મોટા થયા અને પછી બંને વ્યક્તિઓ અલગ અલગ બાબતમાં તેઓ આગળ વધે છે. જ્યારે ધનવંતની વાત કરીએ છીએ ત્યારે ધનવંત તો બહુ ધનાઢ્ય હતો અને સજ્જન એ બહુ ગરીબ કુટુંબનો હતો. અને આ સજ્જન છે એ ગરીબ કુટુંબનો હતો અને એ કંપનીમાં નોકરી જાય છે અને ત્યાં તેને બહુ ઓછા પગારમાં તે નોકરી કરતો હતો, પણ એ મદદરૂપ બનવાને માટે હંમેશા તૈયાર રહેતો હતો. અને એક દિવસ એવું બને છે કે આ સજ્જનનું મૃત્યુ થાય છે. ત્યારે આ ધનવંત બહુ જ દુઃખી થાય છે અને દુઃખી થયા પછી એ સજ્જનના કુટુંબની જવાબદારી તે લે છે. અને એની પાસે બહુ જ ધનવંત જોડે બહુ જ નાણાં હતા, બહુ જ બધી માન મિલકત હતી. પછી તે એક દિવસ નિર્ણય કરે છે કે હું મારા મિત્રના પરિવારને હું મદદ કરીશ. અને તે ધીરે ધીરે તે નિર્ણય કરે છે અને દાન આપવાની અને મદદ કરવાની શરૂઆત કરે છે. અને જ્યારે જ્યારે તે શરૂઆત કરે છે, દાન ધર્મ કરવાની શરૂઆત કરે છે, પછી ધીમે ધીમે તેના જીવનમાં એ આશીર્વાદો પ્રાપ્ત થાય છે. હાલો, મારા તમારા જીવનમાં ખાસ વિચારવાની જરૂર છે કે આ કોર્નેલિયસ છે એ દાન ધર્મ કરવામાં બહુ જ આગળ પડતો વ્યક્તિ અને એક લાગણીશીલ, પ્રેમાળ અને મદદ કરવામાં બહુ આગળ પડતો. શું મારા તમારા જીવનમાં પ્રભુએ જે આશીર્વાદો આપ્યા છે એ શું હું ને તમે શું બીજાને હેલ્પરૂપ થઈએ છે, મદદરૂપ થઈએ છે? એ આજે વિચારવાની જરૂર છે. આપણે દાન આપવામાં ક્યારે પણ કચાશ અનુભવવો જોઈએ નહીં, વિચાર કરવો જોઈએ નહીં, પણ એના માટે આપણે હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ. અને ત્રીજી બાબત જે કોર્નેલિયસના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે એ તો પ્રાર્થનામય જીવન જીવે છે. અને કોર્નેલિયસના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે કે એ બહુ જ પ્રાર્થનામય જીવન જીવતો હતો. પ્રાર્થના એ મારાના તમારા જીવનમાં એક હથિયાર છે. પ્રાર્થના એક આપણું એક મુખ્ય હથિયાર છે. એ ખ્રિસ્તી વ્યક્તિનો એક પિલ્લર કહી શકાય. અને એ પ્રાર્થના મારાના તમારા જીવનમાં બહુ જ જરૂર છે. બાઇબલમાં ઘણી બધી પ્રાર્થના માટેના જે આપણે ચમત્કાર જોઈએ છે, બનાવો જોઈએ છે. પ્રાર્થના એ બહુ જ જરૂરી છે. વારંવાર પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને અહીંયા જોઈએ છે કે કોર્નેલિયસ એ પ્રાર્થનામય જીવન જીવે છે અને એનું કુટુંબ પણ સાથે પ્રાર્થનામય જીવન જીવે છે. ઈશ્વર હંમેશા આપણી પ્રાર્થનાઓ અને આપણા કાર્યો, આપણા દાનો ધ્યાનમાં રાખે છે. જ્યારે કોર્નેલિયસના જીવન વિશે જોઈએ છે કે કોર્નેલિયસના વિશે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે કોર્નેલિયસના દાન ધર્મ અને એની પ્રાર્થનાઓ પ્રભુની આગળ માન્ય થયા છે. આ એ જોઈએ છે કે ખ્રિસ્તી વ્યક્તિની અને આત્મિક વ્યક્તિની નિશાની જોઈ શકીએ છીએ. અને એ આપણા જીવનમાં પ્રાર્થનાને સ્થાન હોતું નથી, તો આપણું જીવન એ બહુ જ એક દિશા વિહોણું કહી શકાય. એટલે કે અહીંયા પ્રાર્થના એ બહુ જરૂર છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પણ પ્રાર્થના માટે બહુ જ મહત્વ આપ્યું છે. આપણે જ્યારે બાઇબલમાં વાંચીએ છીએ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સૌથી વધારે પ્રાર્થનામાં સમય વિતાવે છે. અને આપણે પ્રાર્થનામય જીવન જીવતા આગળ વધવું બહુ જરૂરી છે. બાઇબલમાં પ્રભુના સંતો, સેવકો પ્રાર્થના પર ભાર મૂકે છે. અને આપણે એ પાત્રો વિશે જોયું છે, સાંભળ્યું છે, એનો અનુભવ કર્યો છે. અને પ્રાર્થના વધારે અને વધારે સ્થાન મારે ને તમારે આપવું જોઈએ. હું તમને એક ઉદાહરણ કહીશ. એક દાદીમા હતા અને દાદીમાને ઘૂંટણમાં બહુ દુખાવો થતો હતો અને તેઓ વૃદ્ધ થયા હતા અને તેઓ વાંકા વળી ગયા હતા અને તેઓ ચાલી શકતા નહોતા. તેઓ સારવારને માટે ડૉક્ટર પાસે જાય છે. તેમની સારવાર કરવામાં આવે છે અને સારવાર પછી તેઓ બહુ સારા થઈ જાય છે, ચાલી શકતા હતા બધું જ. પછી ડૉક્ટર તેમને પૂછે કે તમે બહુ સારા થઈ ગયા છો, તમે ચાલી શકો છો? પછી અહીંયા દાદીમા તેમને પ્રશ્ન કરે છે કે હું શું ઘૂંટણે પડી શકું? ત્યારે ડૉક્ટર કહે છે કે હા, તમે ઘૂંટણે પડી શકો છો. અને પછી આ દાદીમા ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના કરવાનું શરૂઆત કરે છે. અને પછી એવું કહે છે કે મારું એક દુઃખ હતું અને હું ક્યારેય ઘૂંટણે પડીને પ્રાર્થના કરી શકતી નહોતી, પણ તમે આ મારું દુઃખ દૂર કર્યું છે. આજે વાલાઓ આપણે વિચાર કરીએ કે આ કોર્નેલિયસના જીવનમાં એ પ્રાર્થનાનું મહત્વ
બહુ જ હતું. એ પ્રાર્થનાવાદી જીવન જીવતો હતો. આજે વર્તમાન સમયમાં મારા તમારા જીવન માટે એક પડકાર કહી શકીએ, ને તો પ્રાર્થના એ કોર્નેલિયસ કરતો આપણને જોવા મળે છે. એટલે કે મારા જીવનમાં પ્રાર્થના બહુ જરૂરી છે અને આપણે પ્રાર્થનામય જીવન જીવવું જોઈએ. આજે આપણે વિચાર કરીએ કે શું હું પ્રાર્થનામય જીવન જીવું છું? એ આજે આપણે ખાસ વિચાર કરવાની જરૂર છે. અને ચોથી બાબત કોર્નેલિયસના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે, અને એ તો આધીનતામાં ચાલે છે. જ્યારે આ કોર્નેલિયસના વિશે આપણે જોઈએ છે ચોથી બાબત કે એ આધીનતામાં જીવે છે જીવન. જ્યારે કોર્નેલિયસ એ દૂતને તેને દર્શન આપ્યું અને તેની સાથે વાત કરી, અને ત્યારે આ કોર્નેલિયસ એ બાબતને લઈને તરત જ તેનો નિર્ણય લે છે અને પિત્તરને બોલાવવાની વાત કરવામાં આવી. અને તે આનાકાની કરતો નથી, થોડી પણ નિષ્ક્રિયતા દાખવતો નથી, અને તરત જ તે તેના ચાકરોને એક મોકલે છે અને બોલાવવા માટે તે મોકલે છે, અને તરત એ નિર્ણય લે છે. એ આધીન ત્યાં થાય છે અને જોઈએ છે કે એ ત્યાં જાય છે. એ ચાકરો એ પિત્તરને લેવાને માટે જાય છે. ત્યારે અહીંયા કોર્નેલિયસ એ શું કરે છે? એ પોતાના કામમાં વળગી જતો નથી, પણ શું કરે છે? એ એના આજુબાજુના જે પાડોશીઓ હોય, તેના મિત્રો હોય, સર્વને તે તેડી મંગાવે છે અને પછી તેની ત્યાં તે રાહ જુએ છે. અને અહીંયા જોઈએ છે કે પછી પિત્તર તેના ઘરે આવે છે. ત્યારે બહુ માન સાથે આ કોર્નેલિયસ તેનો આવકાર કરે છે. અને પછી ત્યાં જોઈએ છે કે પિત્તરને શા માટે બોલાવવામાં આવ્યો, અને ત્યાં પછી પિત્તર હવે ત્યાં ઘરમાં સંદેશો આપે છે. એ પ્રભુનો વચનનો ત્યાં ખુલાસો કરે છે, અને ખુલાસો કર્યા બાદ ત્યાં જોઈએ છે કે કોર્નેલિયસ અને તેનું કુટુંબ, તેના મિત્રો બધા જ ત્યાં તેઓ પવિત્ર આત્મા પામે છે, અને તેઓ બાપ્તિસ્મા પણ તેઓ લે છે. એટલે કે અહીંયા કોર્નેલિયસના જીવનમાં આપણે જોઈએ છે કે તે આધીનતાવાળું પણ તે જીવન જીવે છે. અને અહીંયા જોઈએ છે કે કોર્નેલિયસ એ આધીન તો થાય જ છે, છતાં તે એના મિત્રો, કુટુંબના મિત્રો, સગાસના મિત્રોને પણ સાથે તેમાં આગળ લઈ જાય છે. આજે આપણે ખાસ વિચાર કરવાની જરૂર છે કે કોર્નેલિયસનું જે જીવન છે એ બહુ સાક્ષીમય, ઉત્તમ અને એક પડકારદાયક એ પાત્ર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજે આપણે વિચાર કરીએ કે મારા તમારા જીવનમાં આ 4 બાબતો તરફ આપણે આગળ વધતા આત્મતપાસ કરવાની જરૂર છે. જે પહેલી બાબત હતી એ તો ભયમાં જીવન જીવતો હતો, અને જે બીજી બાબત જે છે એ તો પ્રાર્થનામય જીવન જીવે છે. દાન ધર્મ પુષ્કળ કરનાર તે હોય છે અને આધીન બને છે. આજે આપણે વિચાર કરીએ જે કોર્નેલિયસનું જે પાત્ર છે મારાના તમારા જીવનમાં એક નવો પડકાર આપે છે. વર્તમાન સમયમાં વિચાર કરીએ, અને જ્યાં કંઈ આપણે એવા નબળા માલુમ પડીએ ત્યાંથી આપણે આગળ વધીએ. આવો આ પ્રભુનું વચન મને તમને સમજવાના માટે કૃપા આપે. આવો પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પ્રભુ, આ સમયે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ સમયે કોર્નેલિયસના જીવનને માટે મેં તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ કે પ્રભુ તમે કોર્નેલિયસના જીવનમાં પ્રભુ તમે કાર્ય કર્યું, અને તે તેના કુટુંબને માટે, તેના સગા સ્નેહી મિત્રો માટે, સર્વને માટે એક આશીર્વાદનું કારણ તે બની શક્યો. અને પ્રભુ એના જીવનમાંથી મેં 4 બાબતો શીખી શક્યા છે. 4 બાબતો આ સમયે અમે અમારા જીવન માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એમાંથી પ્રભુ અમને એક નવી શીખ, નવો બોધ અમને મળ્યો છે. ત્યારે પ્રભુ મારા જીવનનો આત્મતપાસ કરતા અમને પણ એ તરફનું જીવન જીવવા માટે અમને સર્વને પ્રભુ તમારી કૃપા અપાવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આદર, માન, મહિમા, ગૌરવ તમને આપતા પ્રાર્થના ઉદર કરતા પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં તમે સાંભળો, સ્વીકાર અને માન્ય કરો. आमीन। मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू। मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू। हर मुसीबत में मुझको संभाला,
हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला 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 ओ रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला।